Hello dear students and viewers, welcome to my YouTube channel English with Aminul. Hope you all quite well and you are learning spoken English and English grammar with me. So today in this lesson I'm going to teach you a very interesting topic, that is finite verb and non-finite verb. Okay, so without skipping the video, keep watching till the end. So now let's begin. You have to know what is verb. What is verb or what is called verb? A verb is a word that denotes being, having, doing, state or action or something like that. Okay? অর্থাৎ ভার্ব এমন একটা শব্দ যার মাধ্যমে আমরা কি করি, কোনো কাজ করা, হওয়া, থাকা ইত্যাদি বোঝায়। ঠিক আছে, ভার্ব মানে হচ্ছে কি ক্রিয়া। ওকে, নাও সি দ্য ফ্যাক্টস, সি দ্য টপিকস। Verb is divided into three kinds. Okay, action verb, state verb and possessions. Which are action verbs? The verbs by which we can express something is done, right? For example, do, see, eat, play. Eat খাওয়া, see দেখা, play খেলা করা, write লেখা, fly ওড়ানো, এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারছি, কোনো একটা কাজ করা বোঝাতে পারছি। So these verbs are considered to be action verb. Clear? Next, state verb. Be verb, am, is, are, was, were, these are considered to be state verb. Now come to the verb of possessions, right? Have verb plus being. Have verb, has, have, had, these are have verbs. And along with these verbs, belong is considered to be possession, verb of possession. Okay? So our today's topic is about finite verb and non-finite verb. Clear? Now see the chart. Verb. What does it mean by verb? Verb means kriya. Okay? What is called verb? A verb is a word that denotes being, having, doing, state or action or something like that. ঠিক আছে, যে শব্দের দ্বারা কোনো কাজ করা, হওয়া বা থাকা ইত্যাদি বোঝাবে সেটাকে কি, সেই শব্দকে কি বোঝাবে, কি বলা হবে, ভার্ব বলা হবে। ঠিক আছে, তো verbs are mainly divided into two categories. Verbs are mainly divided into two categories: principal verb and auxiliary verb. Principal verb and auxiliary verb. Okay, what is auxiliary verb? Auxiliary verbs are called helping verb. Okay, auxiliary verbs are called helping verb because they helps the main verb. They help the main verb to form tense, voices, moods, negative sentence as well as interrogative sentences. Clear? And about auxiliary verb I already discussed so many things, so many topics. If you like, you can visit my YouTube channel English with Aminul and you can see the videos to solve your problem, right? Now come to the point. Principal verbs. Principal verbs can be classified into so many categories and in so many ways. So today we are gonna discuss about finite verb and non-finite verb. Principal verbs can be divided into two categories: finite verb and non-finite verb. Finite verb means samapika kriya. Finite verb samapika kriya. On the other hand, non-finite verb means asamapika kriya. Now we have to clearly understand, we have to clearly identify, we have to clearly make out what is finite verb and what is non-finite verb.
Okay, so before giving the definition of finite and non-finite verb, I suggest you to look at the sentences. Okay, first, I go to the market to buy a pen. I go to the market to buy a pen. Next, I went to the market to buy a pen. Then I am going to the market to buy a pen. He goes to the market to buy a pen. He has gone to the market to buy a pen. Here the verb go is changed. The verb go is changed in every sentences. Every sentence. Okay, but the verb buy doesn't change here. Why? Now listen to me carefully. What is finite verbs? The verbs which are changed. The verbs which are changed according to the number and person of subject and also tense. The verbs which are changed according to the number and person of subject and also tense. মানে যে ভার্বগুলি বাক্যে সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন এবং টেন্স অনুসারে পরিবর্তিত হয় তাদেরকে বলা হয় ফাইনাইট ভার্ব। The verbs which are changed according to the number and person of a sentence and also tense are called finite verb. Clear? বাক্যে যে ভার্বগুলি সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন এবং টেন্স অনুসারে পরিবর্তিত হয় তাদেরকে কি বলা হয়? ফাইনাইট ভার্ব বলা হয়। On the other hand, non-finite verbs never changed in this way. ওকে, অপর দিকে কি যে নন ফাইনাইট ভার্বগুলো কোনোভাবেই ওই জিনিস দ্বারা চেঞ্জ হয় না। নন ফাইনাইট ভার্বস আর নট চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অ্যান্ড পার্সন অফ দি সাবজেক্ট অ্যান্ড অলসো টেন্স। ওকে, দে রিমেন আনচেঞ্জেবল, দে রিমেন আনচেঞ্জড। ওকে, নাও সি দ্য এক্সাম্পলস। I go to the market to buy a pen. I went to the market to buy a pen. I am going to the market to buy a pen. I went to the market to buy a pen. He goes to the market to buy a pen. He has gone to the market to buy a pen. Here in these sentences, go, the verb go has been changed according to the subject, according to the number and person of the subject. After I, go verb is used. As the sentence is in past indefinite tense, so we use the first form of go verb. Okay, next, as the sentence is in present continuous tense, so we use ing with go verb. Clear? Next, as the subject is third person singular number, we use s or es with the main verb or go verb. Clear? Next, this sentence is in perfect tense, present perfect tense, so we write gone, the third form or past participle form of go verb. Clear? তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে গো ভার্বটা দেখো সবসময় কি হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে। সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এবং টেন্স অনুসারে কি হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে। আবারও বলছি, গো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আয়ের পর গো হয়েছে, ফার্স্ট ফর্ম হয়েছে, কিন্তু এটা পাস্ট ইনডেফিনিট হওয়ার জন্য গো থেকে কি করা হয়েছে, ওয়েন্ট করা হয়েছে। ঠিক আছে, ওয়েন্টটা কি সেকেন্ড ফর্ম অর ফার্স্ট ফর্ম। নেক্সট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হওয়ার জন্য অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস টেন্স হওয়ার জন্য এখানে কি হয়েছে, ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, গো ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হয়েছে। বুঝতে পারছো? তারপরে এখানে হি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার জন্য গো ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যুক্ত হয়েছে। তোমরা জানো যে ইফ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দেন উই মাস্ট ইউজ এস অর এস উইথ দ্য মেন ভার্ব অফ দিস সেন্টেন্স। ক্লিয়ার? নেক্সট,
He has gone to the market. In this sentence, gone, we use gone. Why? This sentence is in perfect tense. And in perfect tense, the third form of a main verb should be used. Okay. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে এইখানে গো ভার্বটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই কোনো না কোনোভাবে কি হয়েছে, চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু এরা মেন ভার্ব হিসাবেও কাজ করছে। তাই এখানে গো ভার্বটাকে আমরা কি হিসাবে কনসিডার করব? ফাইনাইট ভার্ব হিসাবে। As I have told you the definition of finite verb. What is this? The verbs which are changed always according to the number and person of the subject and also tense of the verb or sentence. Clear? Now see here, in all the sentences the verb by remains same or unchanged. Okay? Though the sentences are in different tenses, or though the number and person of the subject are different, no matter, the verb by remain same. Okay, remains same in all the sentences. First, by. Second, though past tense, it is by. All the sentences, the verb by is same or remains unchanged. So this verb is considered to be non-finite here. Okay? Last time I tell you, the verbs which are changed according to the number and person of subject and also tense, okay, the verbs are called finite, and the verbs which do not follow these rules are called non-finite. তাহলে এখানে গো ভার্বটা বারবার চেঞ্জ হয়েছে বলে এইটাকে আমরা ফাইনাইট হিসেবে গ্রহণ করব, কিন্তু এইখানে বাই ভার্বটা কোনোভাবেই চেঞ্জ হয়নি, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সেম ফর্মেই আছে, তাই এটাকে আমরা কি হিসাবে কনসিডার করব? নন ফাইনাইট ভার্ব হিসাবে। ক্লিয়ার? So why should we read these verbs? Why should we identify properly these verbs? Because we have to identify tense of a sentence according to the finite verb of the sentence. মানে বাক্যে ফাইনাইট ভার্ব দেখেই আমাদেরকে কিন্তু বাক্যের টেন্স চিনতে হবে, মানে বাক্যটা কোন টেন্সে আছে। ঠিক আছে? কারণ আমরা যখন স্পোকেন ইংলিশে বাংলা বাক্যকে ইংরেজিতে কনভার্ট করতে যাব বা ট্রান্সলেশন করতে যাব, তখন কিন্তু আমাদেরকে ওই বাংলা বাক্যটা কোন টেন্সে আছে এটা বুঝতে হবে, দিয়ে সেই টেন্সের ফর্ম অনুসারে বাক্যটাকে ট্রান্সলেট করতে হবে। তো আমরা যদি ওই বাক্যের মধ্যে কোনটা ফাইনাইট ভার্ব সেটা যদি পরিষ্কার বুঝতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা টেন্সও ধরতে পারবো না এবং সেন্টেন্সটাকেও সঠিকভাবে ট্রান্সলেট করতে পারবো না। ঠিক আছে? তাহলে আমাদেরকে বাক্যটা বা ভার্বটা কোন টেন্সে আছে সেইটা জানার জন্য আমাকে কিন্তু ফাইনাইট ভার্বটা পরিষ্কারভাবে চিনতে হবে বা ফাইন্ড আউট করতে হবে বা আইডেন্টিফাই করতে হবে। ক্লিয়ার? সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রান্সলেট দ্য সেন্টেন্স ইনটু ইংলিশ অর ইউ ওয়ান্ট টু কনভার্ট দিস সেন্টেন্স ইনটু ইংলিশ। So what should you do? First you have to find out which is the finite verb of this sentence. Now see, here in this sentence there are two verbs. One is giyeche and the next is khelte. Now I have to identify if I want to translate this sentence correctly, which is the finite verb and which is the non-finite verb. Here giyeche, this is the finite verb of this sentence. Okay? And from this verb I have to identify in which tense the sentence is. গিয়েছে, you know, গিয়েছে ইয়াছে এরকম যদি থাকে, ইয়াছে ইয়াছি ইয়াছো ইয়াছেন এরকম যদি থাকে, তাহলে সেটা কি হয়? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। ওকে? সো দিস সেন্টেন্স ইজ ইন
present perfect tense. And now I have to convert this sentence into English like this. He has gone to the field to play football. ঠিক আছে, হি হ্যাজ গন টু দি ফিল্ড টু প্লে ফুটবল। হ্যাঁ, এখানে আরও একটা ভার্ব আছে কি, খেলতে। আমরা যদি খেলতে এই কথাটা দেখে বা এই ভার্বটা দেখে টেন্স ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি বা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, সেটা হবে না। তাহলে আমাকে সবসময় কী করতে হবে, বাক্যের যে মেন ভার্ব অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্ব সেইটা দেখে টেন্স বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ঠিক আছে, নাও লুক, নন ফাইনাইট ভার্ব। There are mainly three categories of non-finite verbs, or non-finite verbs are also subdivided into three categories: infinitive, participle, gerund. Okay, in my another video I will discuss all these things elaborately, but today I would like to tell you something slightly for your spoken English purpose. Okay, now see, infinitive, non-finite verb, subdivided three categories. Infinitive, what is this? 2 plus V1, 2 plus V1. You know, after 2 you should always use the root form or first form of main verb or principal verb. Clear? So 2 plus V1, this is infinitive, and to go, the example of it. Okay, বাংলা কি প্রকাশ করবে? তে, উদ্দেশ্যে, জন্যে, যেমনটা আমি আগের ক্লাসে একটু টাস্ক দিয়েছি তোমাদের। তো এইটা বলার কারণ কি? বলার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন বাংলা বাক্য থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করব, তো প্রথমে বের করে নেব যে কোনটা ফাইনাইট ভার্ব। ঠিক আছে, সেটা দেখে টেন্স চুজ করব। নেক্সট যত ভার্ব থাকবে, একটা সেন্টেন্সে একটাই ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, বাকি যত রকমের ভার্ব থাকবে সবই হচ্ছে কি নন ফাইনাইট ভার্ব। ঠিক আছে, তাহলে এই নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে দেখো ইনফিনিটিভ আছে, পার্টিসিপল আছে, জিরান্ড আছে। তো কোনটা আবার কোন ভার্ব, ইনফিনিটিভ কোনটা, পার্টিসিপল কোনটা, জিরান্ড কোনটা, সেইটা কিন্তু আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তো যদি দেখি যে কোনো সেন্টেন্সে টু এর পর ভার্ব ওয়ান আছে, তাহলে সেটা হবে কি ইনফিনিটিভ। আর বাংলায় ইনফিনিটিভ সবসময় কি প্রকাশ করে? তে, উদ্দেশ্যে, জন্যে। ফর এক্সাম্পল, আমি একটি কলম কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম। আমি একটি কলম কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম। ইন দিস সেন্টেন্স there are two verbs, কিনতে and গিয়েছিলাম। So গিয়েছিলাম is the main verb of this sentence or finite verb of this sentence. Okay, now we are discussing about infinitive verb. কিনতে, এই যে কেনা, this is a verb, and এই ভার্বের সঙ্গে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? তে, তে। তাহলে কেনা ভার্বের সঙ্গে তে যুক্ত আছে, মানে এইটাকে আমরা কিসে ট্রান্সলেট করব? ইনফিনিটিভে ট্রান্সলেট করব। ঠিক আছে, তাহলে কেনা, হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ ওয়ার্ড অফ কেনা? বাই। তাহলে কিনতে ইংরেজিটা কী হবে? টু বাই। ঠিক আছে, তাহলে এইবার আমরা এটাকে টেন্স ধরে নিয়ে, মূল ভার্ব থেকে টেন্স ধরে নিয়ে সাজিয়ে দেব। আর তোমাদের আরও একটা কথা বলে রাখি যে ইনফিনিটিভ সাধারণত বাক্যের আমরা কোন দিকে ব্যবহার করব? শেষের দিকে। যেমনটা হচ্ছে কি, আই ওয়েন্ট টু দি মার্কেট টু বাই এ পেন। তাহলে যে টু বাই, এটা হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ ভার্ব, এবং ভার্বটাকে আমরা সাধারণত শেষের দিকে বসাবো। ঠিক আছে, আই ওয়েন্ট টু দি মার্কেট টু বাই এ পেন। তাই বলে কি অন্য কোথাও ব্যবহার হয় না? হয়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমরা কি করব, আমাদের ট্রান্সলেশন করার সুবিধার্থে, সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন করার সুবিধার্থে ইনফিনিটিভ ভার্বটাকে বাক্যের শেষের দিকে বসানোর চেষ্টা করব। ক্লিয়ার? নেক্সট,
জিরান্ড। দেখো জিরান্ড, জিরান্ড কি জিনিস? V1 প্লাস আইএনজি, ভার্ব 1 প্লাস আইএনজি, এটা হচ্ছে জিরান্ড। তো এখানে লেখা আছে কি, এক্সাম্পল কী দেওয়া আছে? ইটিং। এক্সাম্পল কী দেওয়া আছে? ইটিং। তো ইট ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করে এটাকে কী করা হয়েছে? জিরান্ড করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে জিরান্ড সবসময় কী প্রকাশ করে? আ। ইনফিনিটিভ যেমন তে, উদ্দেশ্যের জন্য প্রকাশ করছে, তো জিরান্ডও কি প্রকাশ করবে? বাংলায় আ প্রকাশ করবে, আ। যেমন হচ্ছে ধূমপান করা, আ, লাস্টে কি আছে? আ। তাহলে ধূমপান করা ইংরেজিটা কি হবে? স্মোকিং। ওকে। চিঠি লেখা, লেখা, লেখা ইংরেজি কি? অ্যাকচুয়ালি রাইট শুধু যখন, তখন সেটা ভার্ব, কিন্তু জিরান্ড কখনো কখনো, দেখো আরও একটা কথা বলি এখানে, এই যে তিনটে বিষয় তোমাদের দেওয়া হয়েছে, ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল অ্যান্ড জিরান্ড, এই তিনটে বিষয়কে ডাবল পার্ট অফ স্পিচ বলা হয়। কারণ কি? এই তিনটে বিষয়ের মধ্যে ডাবল ফোর্স থাকে। যেমন ইনফিনিটিভের মধ্যে নাউন প্লাস ভার্ব, পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, আর জিরান্ড কি? এটাও নাউন প্লাস ভার্ব। ঠিক আছে, তো রাইট মানে কি? লেখা, এটা ভার্ব, কিন্তু যখন আমি জিরান্ডে পরিণত করব তখনও হবে কি? লেখা। সেটা কি হবে? রাইট যোগ আইএনজি, রাইট প্লাস আইএনজি ইকুয়াল টু রাইটিং, তার মানে লেখা। ঠিক আছে, যেমন আমি চিঠি লেখা পছন্দ করি না, বা আমি চিঠি লেখা পছন্দ করি। আই লাইক রাইটিং লেটার্স। টেক অ্যানাদার এক্সাম্পল, প্রাতঃভ্রমণ, অর্থাৎ সকালবেলায় হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কীরকম? ইংরেজিটা কী হবে? ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ। তাহলে ওয়াকিং, হাঁটা, ওয়াকিং, হাঁটা, আ। ঠিক আছে, নাও কাম টু পার্টিসিপল। পার্টিসিপল, পার্টিসিপল is also classified into three categories. What are these? Present participle, past participle, perfect participle. Present participle, past participle, perfect participle. So present participle, what is the form of present participle? V1 plus ing, V1 plus ing. Okay, আমরা পার্থক্যটা কীভাবে বুঝবো? এখানে দেখো জিরান্ডের গঠনটা হচ্ছে কি? V1 প্লাস আইএনজি, আবার এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের গঠনও V1 প্লাস আইএনজি। পার্থক্য কীভাবে বুঝবো? বাংলা ক্রিয়াপদের দ্বারা কী হবে? যে আ প্রকাশ করবে তখন হবে জিরান্ড। ঠিক আছে, আর যদি এ বা ইয়া বোঝায় তাহলে সেটা হবে কি? পার্টিসিপল, এ বা ইয়া। কেমন? এই যে টেক দিস এক্সাম্পল, লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল। বাজারে গিয়ে একটি কলম কিনেছিলাম, বাজারে গিয়ে একটি কলম কিনেছিলাম। তো গিয়ে আমরা কি পাচ্ছি? এ। এই কথাটাকে যদি আমি সাধু ভাষা করে দিই, গিয়া, তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে? ইয়া। তাহলে এই যে এ বা ইয়া আছে বলে এটা কি হলো? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আর তুমি দেখতে পাচ্ছ কি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি? পার্টিসিপল এর ভাগ, পার্টিসিপল আবার কি? নন ফাইনাইটের ভাগ। তাহলে নিশ্চয়ই গিয়ে বা গিয়া কথাটা কখনোই ফাইনাইট ভার্ব হবে না বা মেন ভার্ব হবে না। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হলো কি? নন ফাইনাইট ভার্ব অর্থাৎ পার্টিসিপল। আর কিনেছিলাম এইটা হলো ফাইনাইট ভার্ব, কারণ এ সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ আ ফাইনাইট ভার্ব উইদাউট হুইচ ইউ ক্যান নট ফর্ম সেন্টেন্স, or without which nothing can be sentence. Clear? তাহলে কিনেছিলাম ফাইনাইট ভার্ব, গিয়ে নন ফাইনাইট ভার্ব, plus this is participle, and it is a present participle. So how can we form present participle? Verb 1 plus ing, the first form of verb plus ing. And participle naturally is placed at the beginning of the sentence. মানে পার্টিসিপলকে সাধারণত আমরা কোথায় ব্যবহার করব? বাক্যের প্রথম দিকে। ঠিক আছে, কোথায়? বাক্যের প্রথম দিকে। তাই কি করা হয়েছে? গোয়িং টু দি মার্কেট আই বট এ পেন। তাহলে গোয়িং টু দি মার্কেট আই বট এ পেন,
আরেকবার একটু ক্লিয়ার হয় নাও যে ইনফিনিটিভ বাক্যের শেষের দিকে বসাবো আর পার্টিসিপলকে বাক্যের প্রথম দিকে বসাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদেরকে এখানে পাস্ট পার্টিসিপল সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে দিই। পাস্ট পার্টিসিপল তোমরা জানো ভার্বের 3 নম্বর রূপ যেটা, সেটাই পাস্ট পার্টিসিপল। দ্য থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব ইজ কল্ড পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। ওকে, তাহলে ফিনিশ, if finish is first form of verb, then the second form is finished, also third form finished. And past participle works as an adjective. Past participle always works as an adjective. যেমন break, broke, broken. Broken is the third form or past participle form. Suppose I say broken glass. Here glass is a noun and this glass is modified by the word broken. So broken is an adjective here, and as it is past participle, we can modify a noun with past participle. Clear? Now finally see the form bare infinitive. What is bare infinitive? What is infinitive? 2 plus V1. For the purpose of translation, you should know the little fact that an infinitive is nothing but 2 plus V1. Okay, and in Bengali it expresses te uddeshe jonne. Okay, আমি কলম কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম। I went to the market to buy a pen. Here went finite verb and buy non-finite, that is infinitive verb here. And দেখো যে এখানে infinitive verb buy এর আগে কি আছে, to আছে, কিন্তু এইবার আমরা পড়তে চলেছি কি bare infinitive. What is bare infinitive? যখন দেখবা যে infinitive verb এর আগে to উজ্জ আছে, কি আছে, to উজ্জ আছে, মানে to নেই, তখন সেই ভার্বটাকে আমরা কি বলবো, bare infinitive বলবো। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে in which cases the to before infinitive remain silent, মানে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ ভার্বের আগে টু উজ্জ থাকে, তাই তো, এটাই বোঝার বিষয়, তবেই আমরা সেটাকে bare infinitive বলতে পারবো। verb of perception or feelings, যেমন ধরো হচ্ছে ইন্দ্রিয় যে ভার্ব, ইন্দ্রিয় কি, আমাদের ইন্দ্রিয় কটা, 5টা, চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক এটসেট্রা। তো চোখ দিয়ে আমরা কি করি, দেখি, সি, নাক দিয়ে কি করি, স্মেলিং, জিভ দিয়ে কি করি, টেস্ট, কান দিয়ে কি করি, শুনি, হেয়ার, তাই তো। তো এই সমস্ত ভার্বের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ভার্ব বলছি, যেমন হচ্ছে মেক প্লাস লেট, মেক তারপরে লেট, এই ভার্বগুলি যদি বাক্যের ফাইনাইট ভার্ব হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যে এই ভার্বগুলি, ভার্ব অফ পারসেপশন যেগুলো, এগুলো যদি বাক্যের ফাইনাইট ভার্ব হিসাবে কাজ করে, তখন এদের পরে ইনফিনিটিভ ভার্ব আসলে সেক্ষেত্রে ইনফিনিটিভের আগে টু উজ্জ থাকে, তখন সেই ইনফিনিটিভটাকে কি বলা হয়, bare ইনফিনিটিভ বলা হয়। ফর এক্সাম্পল, হি মেড মি ইট, এটার মানে কি, সে আমাকে খাইয়েছিল, সে আমাকে খাইয়েছিল। তোমার কি বলা হলো যে মেক ভার্ব বাক্যের যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব বা ফাইনাইট ভার্ব হিসাবে কাজ করে, তাহলে কি হবে, যে ওর পরে, ওই ভার্বের পরে যে ইনফিনিটিভ ভার্বটা আসবে সেক্ষেত্রে ভার্ব নন ফাইনাইট অর্থাৎ ইনফিনিটিভের আগে টু উজ্জ থাকবে। ক্লিয়ার? তো দেখো, হি মেড মি ইট, হেয়ার মেক performs as the finite verb or main verb or principal verb of the sentence. Okay, so we keep to before the infinitive verb silent. আমরা এখানে কি করেছি, ইট ভার্বের আগে টু সাইলেন্ট রেখেছি, তাই আমরা এখানে ইট ভার্বটাকে কি বলে, কোন ইনফিনিটিভ বলবো, bare ইনফিনিটিভ বলবো। তাহলে আমার এটা জানার প্রয়োজন কি, যে আমি যে ভার্বগুলো বললাম, ভার্ব অফ পারসেপশন অর্থাৎ সি, হিয়ার, টেস্ট, স্মেল, ফিল, মেক, লেট, এই ভার্বের পরে যদি
কোনো ভার্ব আসে, ইনফিনিটিভ আসে, তখন টু উজ্জ্ব রাখতে হবে। এটা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, মানে এইটা জানতেই হবে অবশ্যই। ঠিক আছে? সো হোপ ইউ অল প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড or what I have discussed here in this lesson. And if you have any problem, I suggest you to send question in my comment box, and I will try my best to solve your problem. And in my next lesson, I will come back with a new subject or new topic. Till then, goodbye. But I have a request. Please subscribe my channel and press the bell icon for all notification. Okay, bye.